press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we stopped at 9th problem, right? So let's continue the exercise problems of the chapter work and energy. Part 10. Tenth one. An object of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is halfway down. So what are they saying? An object of mass 48 kg is raised to a height of 5 meter. Here the object mass is 5 kg. It is raised, 40 kg, it is raised to a height of 5 meter. So ground level. So object is raised so 40 kg. It is raised to a height of 5 meter. ಎಷ್ಟು 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. It is raised. So what are they asking? What is its potential energy? So 5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರದ್ದು PE ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We know that here given data ಬರ್ಕೋಬೇಕು. H equals to 5 meter, mass of the object is 40 kg, right? G ಅವರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 9.8 meter per second square. We know that potential energy of the object at a height h is given by m into g into h, which is equals to m is 40 kg, g is 9.8, h is 5 meter. H is 5 meter. 5 4 20, so it is 200 into 9.8. ಹೌದಾ? 2 8 16 1 7 18 19 19.6 ಆಯಿತು. 19.6 ಇಂಟು 100 ಅಲ್ವಾ? 2 ಇಂಟು 100 ಅಲ್ಲಿಗೆ 1960 joules. Potential energy of the object is 1960 joules. T ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಫಾಲ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಫಾಲ್, ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಡೌನ್, ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ರು, ಸೊ ಇದು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಡೌನ್, ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಪಿ ಇ. at the maximum point only
potential energy of an object exists, not the kinetic energy, because at the maximum point it is at rest, which means that velocity is 0, which means that Ke is 0. But P will be there, it is 1960 joules. If a total mechanical energy at this point, total mechanical energy at this point is Ke plus Pe, Ke plus Pe, which is equals to 1960, ಯಾಕಂದ್ರೆ Ke 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Pe ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಫ್ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಕೆಳ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, Pe ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Pe ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ Ke ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಹಾಫ್ ವೇ ಮಿಡಲ್, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಲಿದ್ದಾಗದು ಅವ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. To find the kinetic energy, we need velocity, right? Because kinetic energy is equals to half mv square. We need v. We have m, but we don't have v. Let's find the v when the object is at this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಟು ಫೈಂಡ್, ಇದು ಒಂದೇದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನು. ಇಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0, ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. I want V. At what point? At middle point means at 2.5 meter. At 2.5 meter ಅಂದರೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.5 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿದ್ದ 2.5 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.5 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರಬೇಕಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಂದರೆ 2.5. We have G 9.8. We have G 9.8 meter per second square. For all the falling objects, G is positive. For all the falling objects, G is positive. For all the objects which are going up, G is negative. You know that, right? So G 9.8 plus 9.8 ಅಥವಾ 9.8. So I want V. V square minus U square is equals to 2AS. ಇಲ್ಲಿ A ಅಂದರೆ G, acceleration. Acceleration due to gravity is A here. ಸೊ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದು ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2AS ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2AS. 2 ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 9.8. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 2.5. 2.5 ಇಂಟು 2 ಈಸ್ 5. 5 ಇಂಟು 9.8 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 8 ಜ 44, 5 4 ಜ 5 9 ಜ 45, 49, ಎಷ್ಟು 49 ಬಂತು. ಸೊ 490. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 490, ಸಾರಿ 49. ಸೊ 49.0 ಇಟ್ ಈಸ್ 49. ಹತ್ತಿದ್ರೆ 50 ಆಗ್ತಿತ್ತು, 9.8 ಇದೆ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 50ಗಿಂತ. ಸೊ 49. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಮಂತು 49 ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಏನು ಬಂತು? 49 ಬಂತು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ EK ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಆಫ್ mv ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 40 kg, ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 49. ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ 49. ವಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ √49 ಬರುತ್ತೆ, 7 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 7 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. 2 1 ಜ 220 ಜ 49 98, ಅಲ್ಲಿಗೆ 980. 98 10 10 980 ಜೌಲ್ಸ್. 980 ಜೌಲ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಡೌನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 980 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಐತಾ? ಇದೆ. ಎಸ್, ದಿರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ PE
ಟೋಟಲಿ ಪಿ ಇ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, we know that ke plus pe should be constant. Ke plus pe should be constant. That is, ke plus pe at this point should be equals to pe at the maximum point. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1960 ಇತ್ತು. 1960, that is potential energy at that maximum point is the total mechanical energy. Potential at this point is the total mechanical energy as ke is 0. ಇದು 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೆಳ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೆ ಇ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಿ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. therefore ke plus pe at any point in its motion should be equals to 1960. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. therefore from LCE ke plus pe at this point, from LCE ನೋಡಿ, from law of conservation of energy, ke ಅಥವಾ EK plus EP at 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಿಡ್ವೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಧ್ಯಕ್ಕಿದ್ದಾಗ. ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 1960 ಜೌಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆಗಿತ್ತು. 1960 ವಾಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಭಾಗ ಕೆ ಇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳ ಬರ್ತಾ 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 ಇದರ 1960 ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆ ಇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿ ಇ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪಿ ಅಟ್ 2.5 ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1960. I want EK, right? I want EK. So let's find EP. Let's find EP. ಇಲ್ಲಿ EP ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. EP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? MGH. H ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2.5. therefore M ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 40. G ಅಂದ್ರೆ 9.82. H ಅಂದ್ರೆ 2.5. H ಅಂದ್ರೆ 2.5. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 960 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ, 980 ಬರುತ್ತೆ. 980 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ MGH ಆರ್ EP at this point is 980. ಸೊ 25 4 10 10 ಇಂಟು 0 100 100 ಇಂಟು 9.8 980. 25 40 25 2.5. ಸೊ 2.5 4 10 10 ಇಂಟು 10 100 100 ಇಂಟು 9.8 980. ಸೊ 980 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇ ಪಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 980 1960 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಇ ಕೆ, therefore ಇ ಕೆ is equals to 1960 minus 980 giving you 980 ಜೌಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. 98 ಜೌಲ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ at the starting point, because energy should be conserved. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇ ಪಿ ನೋಡೋಣ. ಇ ಪಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 2.5. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 980 ಬಂತು, ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇ ಕೆ 980 ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, eleventh one.
What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. Work done by the force of gravity on a satellite. Right, on a satellite. Say here we have earth. Earth ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ It goes around the earth. ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ the force of gravity, gravitational force of earth on that satellite, on this satellite. So ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the satellite is going around the earth, which means that in its circular path, say in its circular path around the earth, its direction of motion or the direction of displacement, direction of motion is always tangential path, that is it is a tangent to the circular path. On circle andre a line is said to be a tangent if it touches the circle at exactly one point, so one point idre ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾತ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್, ಸೇ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾತ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. It is here, it moves in this direction, you know, from the motion chapter. So the direction of displacement or the direction of motion of the satellite is a tangent. Now earth is going to exert gravitational force on that satellite like this. That is, the force of gravity of earth on the satellite is always towards the earth. See, if I am an object, there is another object, so there is force of gravity between these two. So this body attracts that object towards itself only, tan kadege attract madutte. Like that, earth is going to attract that object towards its center, towards it, tan kadege ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವಾರ್ಡ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವಾರ್ಡ್, ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಬರೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವಾರ್ಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇ, is tangent to the circular path. It is tangent to the circular path. ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ when the satellite
goes around the earth in circular path, goes around the earth in circular path, direction of displacement or motion, its direction of motion or displacement of the satellite is tangent to that path, to that circular path. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಿಗೆ. ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, right? Force of gravity of earth on the satellite is radially inward, ಒಳಗೆ. ಇನ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ. Therefore here the force of gravity and displacement are ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, they are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other, 90 degree, right? So the angle between those two vectors, those two, displacement and force of gravity, is 90 degree, which means that they are perpendicular to each other. So Fg and S are perpendicular. See the angle, perpendicular. In the motion chapter, I told that the direction of displacement, that is direction of motion of that object, and the force is always inward, and the angle between them is always 90 degree. So F and S are perpendicular to each other, or the angle between them is 90 degree, which means that work done by the force of gravity is 0. Work done by force of gravity is 0. ಸೊನ್ನೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th one. ಇನ್ನು 1 marks ಡೈರೆಕ್ಟ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್? ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th one. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Discuss this question with your friends and teacher. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Say there is object, say of mass m. Can there be displacement ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, if the force is no or it is not acting, here no force at all on that object. ಇಲ್ಲಿ say there is a situation, there is a body of mass m. Here force is no, it's not present. At that time, even though if there is no force, can there be displacement? Force ಇಲ್ಲದೇನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See here, if no force acts on the object, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್? if there is no force acts on that object, which means that
which means that its acceleration is 0. Which means that its acceleration is 0. Let me look at the question. Object can there be displacement of an object in the presence of any force? Yeah, displacement ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ? Which means its acceleration is 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Force is equals to m into a. No force means force is 0, m into a. Indicate a is equals to 0. Acceleration is equals to 0. ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ a 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ acceleration ಇರಲ್ಲ. There is no acceleration for that object as there is no force. Force ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ no acceleration. No acceleration. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Here a is 0 means either the object is at rest, it is at rest, or ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್. ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಣ್ಣ? ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ. 0 ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0. ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೇ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೇ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. 2 ಇದೆ 3 ಆಗಲ್ಲ, 4 ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, 2 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2 ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೇ ಇದ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? 0. ಅಲ್ಲಿ ಏನು 2 ಇದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ 0. ವೆನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ 0 ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 0, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಇನ್ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಸೇ ಇಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ v. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ a, ದಟ್ ಈಸ್ a equals to 0. a equals to 0 ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, 0. Therefore, acceleration is 0. If there is no change in velocity, acceleration is 0. If a is 0, f is 0. Bantala. So, even though there is no force acting on the object, it can be 2 situations. It can be in 2 situations. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ. ಹೌದಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 in 2 situations. When it is at rest or when it is moving with constant velocity. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ನೋ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಎಫ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ even though the force acting on the object is 0, if it is moving with uniform velocity, then it will have displacement. See, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ 20 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ
60 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಂತೇನಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾನು ಈ ಬರೀತು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಫಾರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ constant or uniform velocity, force on it is 0, on it is 0, force on it is 0, which are the objects which are moving with constant velocity, the force on them is 0. ಹಾಗಾದರೆ but it can have displacement, but it is going to have displacement, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, is going to have ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? But it is going to have displacement. Hence, displacement of an object is possible when there is no force acting on it. In which situation? Where the objects are moving with constant velocity. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೋ ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. It is moving with some constant velocity. Therefore, it can have displacement. That's it. Next, 13.1. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. A person holds a bundle of hay ಅಂದರೆ ಮೇವು, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸದ್ನ ಹೇ ಅಂತ, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹೇ. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹೇ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸೊಪ್ಪು, ರೈಟ್? ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪು, ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಮೇವುಗಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ದನಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮೇವುಗಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ದನಗಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮೇವು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೇ ಈ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹೇ ಓವರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ 30 minutes ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ 30 minutes ಅಂಡ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ದಿಸ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಡ್ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಡ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ. ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೇ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎ ಓವರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹೇ ಓವರ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್. Which means that whatever the Fg acting on that bundle of hay, it should be balanced by the force of person. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಫ್ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಟ್ ಎಫ್ ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಂಡಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಂಡಲ್ಸ್, ಫೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಂಡಲ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. Since if they are equal to each other, we can say that it is at equilibrium or it will be at rest. So, to balance the Fg,
this person should have to apply a force F on that bundle. Here force F is upward, it is upward, it is upward. So we can say that there is force, but what about the displacement? Is there any displacement of the bundle of A? No. The person along with the bundle is not at all moving. He is not at all moving. Move ಆಗ್ತಲ್ಲವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಬಂಡಲ್. ದಟ್ ಬಂಡಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್ either in the direction of force or opposite to that. If it is in the direction of force, then it is positive work. If it is opposite to the force, then it is negative work. But here the bundle of A is not at all moving. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? It is not at all moving. Therefore, even though the person exerts a force F on the bundle of hay, there is no displacement of the bundle. There is no displacement of the bundle. ಆ ಬಂಡಲ್ನ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Which means that work is equals to F into S. Here F into zero displacement. No displacement means zero displacement. At last work is equals to 0. Therefore, if there is no displacement, no work. Therefore, he has done no work. The person has done no work. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. He has done no work. ಅಷ್ಟೇ. 14th one. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? An electric heater is rated 1500 watt. So electric heater ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. So you connect that to power supply, you will keep that in water, so water will get boil or it gets heat. So it is rated ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪವರ್ ಅದರದ್ದು? 1500 ವ್ಯಾಟ್. The power rating of the electric heater is 1500 watt. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? It needs that amount of power to do work. What work? To heat the water. ಈ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 1500 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. 1500 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1500 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ 1500 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ 1500 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1500 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 1500 joules of energy in every second. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು? Here the power rating of the electric heater is 1500 watt, which means that it consumes 1500 joules of electrical energy per every second. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1500 joules of energy ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. If you use that electric heater for 10 hours, see here time of use T ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 10 hours. Power of that electric heater is 1500 watt. 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ?
Energy we know that, sorry, power we know that power is equals to energy consumed divided by time taken. Therefore, energy consumed is equals to power into time. Power into time. ಇದು ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಪವರ್ 1500 ವ್ಯಾಟ್. ಟೈಮ್ 10 hours. It is working for 10 hours with power 1500 watt. The necessary power for the electric heater is 1500 watt and it is working for 10 hours. Therefore, energy used by it is equals to product of those two or multiplication of those two. So, 1500 into 10 is 15000 watt hour. WWHH 00 watt hour. 1500 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 15000. 15000ನ 15 ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 0, ಅದು 0 ಅಲ್ಲ, 1000. ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 1000. 1000 ಇಂಟು 15 15000. ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 kWh 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಇದು ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 15 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ನ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ರಿ, 15 ಯೂನಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 1 ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. 10 ತಾಸು ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಆ ಥರ ಬಿಲ್ ಬರೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರೋದು ಅದೇ ಥರನೇ. ಸೊ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ 15. ಸೊ 15 ಇಂಟು 3.6 ಇಂಟು 10⁻⁶. ಯು ನೋ ದಟ್ ರೈಟ್? 1 kilowatt hour or 1 unit is equals to 3.6 into 10⁻⁶ joules ಅಥವಾ 36 lakh joules. 15 90 0 15 45 9 54 ಅಂದರೆ 54.0 ಬಂತು. 15 into 3.6 is 54.0 ಅಂದರೆ 54. 54.0 ಅಂದರೆ 54 into 10⁻⁶ joules. ಅದನ್ನ 5.4 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಇಂಟು 10⁻⁷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು 10⁻⁷. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ 5.4 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇಂದ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಬೈ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ 5.4 ಇಂಟು 10⁻⁷ ಜೌಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. In kilowatt hour in units ಅಷ್ಟೇ. T into T energy consumed equals to power into time. Next, fifteenth one. Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೆಂಡುಲಮ್. ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಫರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೌಂಡ್, ಯೂಸ್ವಲಿ ರೌಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಅಂದರೆ ಚೆಂಡು ಥರ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್. when you draw the pendulum to one side and allow it to oscillate, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಳೆದು, ಸೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಾರ ಈಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಬ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿರಿ, ಬಿಡ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್. ಆಸಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ವೆನ್ ಯು ಅಲೋ ಇಟ್ ಟು ಆಸಿಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಬರೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ. See, when it is at this left alva, extreme left, extreme right, right alva adu. So right, extreme right, extreme left, right. ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್, ಇದು ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್. ವೆನ್ ದ ಬಾಬ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಲೆಫ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ that bob will be at rest for a fraction of second. As how the object is thrown vertically at the maximum point, how it is at rest, like that only when the bob swinged to left position or the maximum displacement or the extreme left, it is at rest for a fraction of second, then it just comes back. Rest, motion, little rest, or it will be at rest for a fraction of second, comes down, it will be at rest at extreme right for a fraction of second, again comes down like this. So it will be at rest, which means that its velocity here, velocity of that bob is 0 at the extreme left. But compared to its initial position, compared to its initial mean position, ಇದು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, mean position, ಇದು. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, h ಇರುತ್ತೆ. Therefore, at the extreme left position, kinetic energy is 0 because it is at rest for a fraction of second. But it is at a height h with respect to the mean position, mean position ಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಾಗಿದೆ. Therefore, it has potential energy mgh. Say the bob's mass is m, say the g at that point is g, h mgh ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್
total mechanical energy or say total energy total is equals to mgh at that maximum point. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ mgh ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಬಾಬ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ mgh ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಬಾಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು mgh ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ದಟ್ ಬಾಬನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಬಾಬ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಸೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಎಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, from the extreme left to mean position, its potential energy decreases as its height decreases. At the mean position, its height becomes 0, h becomes 0. ಅಂದ್ರೇನು? at the mean position EP is 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ h is 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ h is 0. EK is maximum, EK is maximum ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ mgh EK ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ mgh ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ EK ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. EP 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, EP 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ EP ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ EP ಪ್ಲಸ್ EK, EP ಪ್ಲಸ್ EK. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 0, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ EP is 0, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EK, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ EP ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, EK ಈಸ್ 0, ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ EP ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, EK goes on increases. EP ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು EK ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ EK. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ EK goes on decreases, EP goes on increases, and at this point it is again at the height h. ಮತ್ತೆ height h ಇರುತ್ತೆ. therefore EP at this point is also mgh. EK 0 ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? therefore energy at this extreme left is mgh total, energy at this extreme right is mgh total, EP plus EK mgh. energy at all these points is also mgh, equal to that mgh value. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, EP ಪ್ಲಸ್ EK. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, at this point except here both forms of energy will be there, EK plus EP. Here only EK, EP. But here in the middle and in this here there will be both EK and EP. When you add them, EP plus EK, you are going to get the same energy. Suppose it started with 10, EP 10, kinetic energy 0. Here if it comes here, let's say it becomes 8 and 2, idu EP, idu EK. Say at this point here EK becomes 10, EP becomes 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ potential energy 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here at this point, say here at this point
it becomes ek becomes less, that is ek will be 2, ep will be 8. At this point it is again ep equals to 10, ek is 0. So add the energies at all instants, it is 10 only, it is 10 only, which means that energy, whatever energy that Bob has, it is going to be conserved, it is going to be conserved. Only the thing is, it is going to appear in different forms. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್. ಈಗ if it is like that, if that is so, then why the bob is going to be stopped after some time? ನೀವು ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾಕದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಳಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. It comes to rest after a while. After a while, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ವಯಸ್ಸು ರೆಸ್ಟೇ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. See, when the bob is moving, there exists air around it. Here, the air medium around it exerts a resistance force. ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ ಬಾಬಿಗೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಏರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. Therefore, Bob has to overcome that resistance force, has to overcome, ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ, has to overcome that resistance force. So for this ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ it spends its energy, some of its energy. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ತಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವೆಂಚುವಲಿ ಹಂಗೆ ಕಳ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವೆಂಚುವಲಿ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅದು ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Which means that the energy now, whatever the energy, lost energy by the pendulum is now given to the air. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಬಾಬಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬಾಬು ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Therefore, here energy is conserved. As the lost energy went to the air medium. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಮಾಡೋಣ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 11 ನೋಡೋಣ.